بالرباط من خلال التركيز على العوامل والأسباب التي أدت إلى إنتاج هذا النوع من الاضطرابات النفسية والجسدية، مع إبراز تغيرات سلبية في العلاقات والاتجاهات نحو العمل وأيضا نحو الآخرين. وما مدى مساهمة كل هذه العوامل في خلق نوع من عدم التوازن النفسي لدى في الحياة اليومية بعيدا عن بيئة العمل، حيث الحديث عن جودة الخدمات الصحية في المستشفيات مثل هذه التي تركز على تقديم خدمات من هذا النوع. إذا من هذه الدراسة طرحت مجموعة من التساؤلات من خلال الممارسة اليومية في بيئة عمل عمومية تهتم بعلاج إحدى الأمراض المستعصية على الفهم أولا وعلى العلاج ثانيا من منظور التمثلات الاجتماعية وانطلاقا من الوضعيات المختلفة في العمل، يمكن طرح التساؤلات الآتية: هل يمكن القول بأن بيئة العمل تساهم في ظهور مجموعة من الاضطرابات النفسية لدى العاملين؟ هل يمكن القول بأن ظروف العمل الملائمة ترقى بالممارسة المهنية لمستويات تساعد العاملين في هذا المجال على تجاوز تلك الظروف والصعوبات وبالتالي المشاكل النفسية التي تنتج عن بيئة مثل هذه؟ في بيئة تعالج مرضا يعادل رمزيا الموت في تجليات الشعور الجمعي وبالتالي التفاعل مع الذات والآخر والاندماج في الحياة الاجتماعية، بعيدا عن الاضطرابات التي يشكل الاضطراب إحدى تجلياتها، أم أن الظروف السيئة للعمل وما تتركه من آثار سلبية على سلوك الأفراد ومواقفهم تجاه وظائفهم وأماكن العمل تؤسس لبيئة تنتج مثل هذه الاضطرابات وبالتالي التأثير على جودة الحياة. هل يمكن الحديث عن جودة الحياة لدى العاملين هنا في هذا المركز في ظل بيئة تنتج ضغوطا نفسية بدل بعض من التوازن النفسي؟ إذن هناك مجموعة من الأسئلة وما أثارني إلى الحديث عن أولا هذه الأسئلة هي جاءت انطلاقا من تجربتي في هذا المجال وأيضا في علاقاتي المهنية مع هؤلاء العاملين في هذه المراكز في مختلف المناطق المغرب، خصوصا المراكز التي تركز على علاج الأورام السرطانية. كل هذه الأسئلة قلت كانت تركز على نقطة الأساس وهي في خلال المؤتمرات تركز على جودة الحياة، وهذا المفهوم جودة الحياة كان يستفزني بشكل كبير. لماذا؟ لأنه في ظل هذه البيئة كيف يمكن في غياب الدعم والمساندة لهؤلاء العاملين أن نتحدث عن خدمات في مستوى الجودة بالنسبة لهؤلاء المرضى؟ إذا في ظل هذا الوضع قمت بمجموعة من اللقاءات أولا المباشرة مع العاملين خلال المقابلات، ومن بعد ذلك قدمت استمارات لهؤلاء العاملين وهنا يحصلون لي استبيان ماسلاش وفريدنبرغ. لكن ما استنتجه أنه هناك بعض المؤشرات تؤكد أنه في غياب هذه المحفزات على العمل تظهر مؤشرات تدل على الاضطراب. كنت قبل هذا طلبت من فرضيات أولا غياب الإمكانيات، ثم غياب الفرضية الثانية غياب الدعم، وأيضا الفرضية الثالثة ظروف العمل المناخ الوظيفي. إذن هذه الفرضيات حاولت أن ننطلق منها لأصل في نهاية المطاف إلى ما هي مؤشرات هذا الاحترام. إذن هذا موضوع في المشروع حاولت أن أنطلق من هنا لأصل إلى بعض الخلاصات، وبالتالي بحثت في أسباب وأعراض الاحترام. فالاحترام النفسي ومفهوم الجودة هما مفهومين يتلاقيان ولكنهما يختلفان حول المضمون، وبالتالي تطرح مجموعة من الإشكاليات. إذن هذه الأمور دفعتني إلى استمرار في توزيع تلك الاستمارات ليس في مركز واحد ولكن في مجموعة من المراكز، وهذه المراكز هي قلدت مني وقتا طويلا، بدأت منذ سنوات ولا زالت تستمر إلى الآن. وهذه الاستمارات كنت أقوم بتوزيعها أولا في القطاع الخاص ثم في القطاع العام. القطاع العام هو في
مجموعة من المدن توجد مراكز تعالج هذا المرض، وأيضا في القطاع الخاص تتجه في هذا الاتجاه أيضا تعالج هذا المرض. لكن في نهاية الدراسة الاستطلاعية وجدت بعض المؤشرات، وهو أنه حينما تكون ظروف ملائمة فإن درجة الاحتراق تنخفض. وأيضا بالنسبة للذين يلتحقون في المستويات الأولى ويأخذون مدة وليدة يتعرضون للاحتراق النفسي. لماذا؟ لأنهم يجدون بيئة غير ملائمة للعمل، وأيضا ليس فقط على مستوى التعامل مع الأصدقاء أو الزملاء المهنة، ولكن طبيعة البيئة وطبيعة المرض تؤثر على مردودية هؤلاء العاملين، والكثير من هؤلاء العاملين يتعرضون لبعض الاضطرابات. إذا الأمر لا يقف هنا بل يتجاوز إلى خارج العمل. في ظل هذه الظروف هؤلاء العاملين في هذه المستشفيات في ظل هذه الظروف يتعرضون لبعض الاضطرابات، وبالتالي هذا الاضطراب أو هذه الوضعية المتأزمة التي يعيشونها داخل هذه البيئات في هذا العمل تؤثر على علاقاتهم أولا بذاتهم وأيضا على علاقاتهم بالآخرين على مستوى التواصل، سواء مع أفراد الأسرة أو أيضا الاندماج في الحياة الاجتماعية. إذا كما قلت هذه مجموعة من النقاط، وبالتالي هنا لن أغوص احتراما للوقت، لن أغوص لا في التعريف ولا في الأسباب ولا في مفهوم الجودة، فقط أنا وضعت إطارا عاما للدراسة. ويستحسن، وهذا في نظري أهم شيء، ليس أن أقرأ كل هذه التفاصيل، ولكن ما يميز اللقاءات، ما يجب أن يميز اللقاءات العلمية ليس تقديم هذه المحاضرات بل النقاش. أنا قضيت مدة طويلة في هذا المجال على مستوى الممارسة النفسية داخل بيئة تنتج ظروف صعبة وتؤثر على العامل بغض النظر عن المرضى. إذا هذه التجربة هي التي يجب أن نستثمرها على مستوى النقاش، على مستوى التواصل، وبالتالي هذه المشروع إثناء المشروع لم ينتهي ولا يمكن أن نحكم على نتائجه الآن، وبالتالي نتيح الفرصة للنقاش للتفاعل. هذا هو الأهم. أما أن أسرد على حضراتكم كل هذه التفاصيل فأعتقد أن هذا شيء أصبح متجاوزا من هنا. لماذا نلتقي في هذه الملتقيات؟ نلتقي لنناقش، لنتفاعل، لنتواصل، وهذا هو الأهم. دراسة هي مش هذا المشروع هو موجود سيعلن عن نتائجه قريبا، وبالتالي حاولت أن لا أشير إلى مجموعة من المعطيات حفاظا للأمانة العلمية، ولكن حينما سيتم النشر آنذاك يمكن توزيعه على العديد من الزملاء، سواء الذين يحضرون هنا أو الذين يتابعون عبر التلفزيونات الصوتية. إذا هذه فرصة للنقاش. الموضوع هو مهم جدا. أنا أريد أن أتفاعل معكم، لا أريد أن أنتم تنصتون وأنا أتكلم، لأنه من خلال ممارستي أنا الذي أنصت والآخرون يتكلمون. هنا حلفت ربما الدور تكلمت وأنتم تنصتون. أنا لا أريد أن أمارس هذه السلطة، سلطة الإلقاء، ولكن أمارس الإنصات. إذا زميلي سفيان مجموعة من النقاط لن أتطرق إليها، أريد أن أفتح النقاش وأيضا أكون ليس أحترم النص، أحترم التوقيت، ولكن أضيف دقائقي إلى الآخرين يستفيدوا منها. شكرا لكم على هذه الفرصة من أجل التواصل. صديقي وزميلي الرياضي على هذه المداخلة القيمة والمركزة والتي تعالج موضوعا مهما في علم الشغل بطبيعة الحال، لأن ظروف العمل حول الصحة الجسدية وأيضا النفسية شيء مهم، بحيث ركزت بعجالة على ظروف العمل، من ناحية مناخ العمل، من ناحية ما هو علاقته، من ناحية الدعم الذي يتلقوه الممرضون والأطباء
الأطباء الذين يشتغلون في قطاع صحي متأزم ولديه خصوصيته من ناحية يعني طبيعة المرضى ومن ناحية أيضا يعني ظروف العمل. إذا وأيضا الذي أعجبني أو نقطة مهمة هو هذه الدراسة التي تمت وفق مستويين: دراسة استطلاعية انطلاقا من المقابلات، ثم دراسة توكيدية انطلاقا من الاستمارة والمقاييس. وأعتقد أننا في حاجة إلى هذه النوعية من المنهجية، ما يسمى بالتقليد المنهجي أو المنهجية المختلطة لصحة التعليم للنقاش méthodologique mixte. Donc, merci encore une fois, cher ami Serriabi, et je passe la parole à Ahmed Khaoudi qui va. Donc, toujours, on va rester dans le milieu hospitalier. Donc, cette fois-ci, avec une communication qui va aborder les effets des conditions de travail sur le bien-être psychologique. Donc, la première, c'était avec le burn-out, pas les questions professionnelles. Maintenant, on va aborder la question du bien-être en lien avec les conditions de travail. La parole est à vous. Donc, voilà, on va rester toujours dans le secteur hospitalier. Et cette fois-ci avec une catégorie à part, à savoir les médecins. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. J'ai l'honneur de présenter devant vous ma communication qui s'intitule « Le rôle de la flexibilité cognitive dans la régulation des émotions chez les médecins ». Mais avant tout, je dois remercier le comité d'organisation et je remercie aussi mon professeur, mon encadrant Adil Razali pour son aide et pour son encadrement. Donc, le plan de notre communication va proposer donc l'introduction, puis l'objectif, le cadre théorique et méthodologique, puis les questions problématiques et plus importantes, c'est les résultats principaux et la discussion. Donc, dans les métiers de santé, réguler les émotions constitue une compétence particulièrement utile à l'accomplissement de la tâche. Donc, c'est dès lors la question de savoir ce qui permet à certains professionnels ou au contraire les empêche de changer ou de multiplier les points de vue, c'est-à-dire de faire preuve de flexibilité cognitive qui nous interpellait, prenons le cas de professionnels de santé. Donc, il semble que résoudre un problème de manière rapide et judicieuse, c'est-à-dire trouver une solution sans savoir immédiatement comment y parvenir, nécessite bien sûr d'avoir plusieurs points de vue sur la situation considérée afin d'en choisir le plus pertinent, mais également de pouvoir en changer lorsque l'on se trouve en situation d'impasse. Donc, c'est-à-dire lorsque les problèmes utilisés procédures utilisées auparavant ne fonctionnent plus. Donc, on peut interpréter ça comme une expression de la flexibilité cognitive, cette flexibilité cognitive qui permet de s'adapter à des situations nouvelles, par exemple essentielles pour les médecins. Alors, l'objectif de notre étude, c'est de montrer que la flexibilité cognitive est envisagée comme la caractéristique adaptative de changement dans des situations nouvelles où les stratégies et les procédures disponibles ne sont pas suffisantes pour une réponse adaptée. Donc, il joue un rôle important dans la régulation des émotions. Donc, le rôle de la flexibilité cognitive dans la régulation des émotions. Donc, une régulation adaptative des émotions signifie disposer à la fois d'un large répertoire de stratégies de régulation des émotions et de suffisamment de flexibilité pour les utiliser. Alors, on va voir les définitions de la flexibilité cognitive et de la régulation émotionnelle. Donc, la flexibilité cognitive, c'est une faculté de s'adapter à des situations nouvelles, se traduisant par la capacité à adopter plusieurs points de vue sur une situation ainsi qu'un pouvoir en charge. Donc aussi, il est défini comme une fonction exécutive qui correspond au déplacement volontaire du foyer attentionnel de stratégie, d'une catégorie de stimulus et à une autre. Donc, dès lors, la flexibilité cognitive, considérée comme la capacité à percevoir une situation selon plusieurs points de vue afin d'adopter le plus pertinent compte tenu des contraintes de cette situation. Pourrait être en lien avec l'accès aux opérations concrètes et la régulation des émotions réfère à un processus par lequel l'individu module ses émotions pour répondre de façon adéquate aux demandes de son environnement.
Alors, la régulation émotionnelle définit des émotions, réfère à un processus par lequel l'individu module ses émotions pour répondre de façon adéquate aux demandes de son environnement. Alors, elle est définie comme étant un processus comportant plusieurs aspects et n'impliquant pas seulement l'inhibition des émotions négatives, qui est très important, mais aussi la capacité cognitive et comportementale de se servir des rôles adaptatifs des émotions comme source importante de l'information sur l'environnement. Alors, c'est défini, mais aussi inclut des processus d'évaluation, d'autosurveillance et de modification des réactions émotionnelles. Alors, ces définitions reposent sur des évidences qui suggèrent que la régulation des émotions, la régulation émotionnelle inclut la capacité à réguler les réponses émotionnelles, mais aussi l'habilité à vivre un large éventail d'émotions, à en distinguer la nature et accepter ces émotions plutôt qu'à tenter de les réprimer. Donc ainsi, selon Kratz et Romer, une régulation adaptative des émotions, comme on l'a déjà dit, signifie disposer à la fois d'un large répertoire stratégique de flexibilité pour les utiliser. Donc le cadre méthodologique de la recherche, on a utilisé à l'échelle de régulation émotionnelle et un test de flexibilité cognitive, trial and test. Alors la question est problématique. Comment la flexibilité peut influencer le processus de la régulation des émotions et permettant aux médecins d'améliorer leur stratégie relationnelle et notamment la manière d'aborder leurs propres problèmes émotionnels. Nous faisons l'hypothèse que les médecins qui sont flexibles cognitivement peuvent réguler leurs émotions, alors que les médecins qui sont rigides cognitivement affrontent des déficits dans la régulation des émotions. On va voir les caractéristiques de l'échantillon d'études. Alors, l'échantillon de cette étude est constitué de 100 médecins. C'est une étude exploratoire qui est donc de 100 médecins, constituée de 100 médecins qui exercent dans le secteur public et privé. La passation, nous avons pu rencontrer les médecins sur les lieux d'exercice pour les informer de l'objet de notre étude. Ces entretiens ont pour but d'éclaircir davantage l'objectif de travail et il était coopératif. Ils ont accepté volontairement de remplir un fascicule composé d'une échelle de régulation émotionnelle et d'un test de flexibilité cognitive. Alors notre échantillon est divisé selon les facteurs, comme vous le voyez. Alors une première fois en fonction de situation familiale et de l'âge, fonction du sexe, secteur d'activité professionnelle et d'ancienneté professionnelle et de spécialité. Donc on va voir la description de ces présents facteurs. Donc les résultats indiquent que la majorité des médecins sont mariés, donc 62%, alors que ceux qui sont veufs représentent uniquement 7% de l'échantillon d'études. Vu que pour les divorcés représentent 18% de l'échantillon, ainsi que les célibataires représentent 13%. Sur les 100 de la population d'études, 7% étaient âgés entre 26 et 35 ans et 36% entre 36 et 45 ans et 54% entre 46 et plus. À l'égard de ces données, nous pouvons donc remarquer que la classe d'âge les plus importantes est celle entre 46 et plus et entre 36 et 45 ans. Alors, l'étude est composée de 100 médecins. Les hommes représentent 70% et les femmes de l'échantillon sont majoritairement par rapport aux femmes qui représentent 40% de l'échantillon. En ce qui concerne le secteur d'activité, professionnelle, les résultats indiquent que la majorité de notre échantillon, 63%, travaillent dans le secteur public, alors que ceux qui travaillent dans le secteur privé représentent 35% de l'échantillon de l'étude. Pour le facteur d'ancienneté, la majorité des médecins, 44%, ont entre 11 ans et 20 ans d'ancienneté, alors que ceux qui sont moins de 10 ans d'ancienneté représentent seulement 27% de la population. Vu que
que pour les médecins qui ont plus de 21 ans d'ancienneté, représentent 29% de l'échantillon. Donc on a pu accueillir un échantillon de médecins de différentes spécialités. Les résultats indiquent que la majorité, 49%, sont des généralistes et 11% sont des psychiatres, et les autres spécialités sont minoritaires, donc on ne va pas les détailler. Pour les résultats principaux de l'étude, donc comme vous pouvez voir, donc, une valeur absolue de 1 indique une relation linéaire parfaite. Donc nous remarquons que la corrélation est significative. Nous pouvons donc valider l'hypothèse à la présence de relations entre la flexibilité cognitive et la régulation émotionnelle. Nous acceptons l'hypothèse alternative. Il existe une relation linéaire positive, puisque le coefficient est positif entre les variables. Nous pouvons dire que l'effet de la relation entre ces variables est de grande taille et que l'association est très forte. Alors on va discuter un peu les résultats. Donc les résultats démontrent que la flexibilité cognitive d'un individu augmente la probabilité de réguler les émotions. Donc la flexibilité cognitive est associée positivement à toutes les phases de la régulation émotionnelle, impliquant la conscience, la compréhension et l'acceptation des émotions, l'habilité à rester en contrôle de ses comportements et adopter des comportements orientés vers des buts en présence d'émotions négatives, et l'habilité à utiliser de façon flexible des stratégies de régulation émotionnelle qui sont appropriées à la situation, de façon à pouvoir répondre à des buts personnels et aux demandes situationnelles, bien sûr. Donc, la flexibilité cognitive est également étroitement impliquée dans une autre étude, dans la composante centrale de la PTC, donc la restructuration cognitive, où l'individu doit identifier ses pensées automatiques négatives et générer des pensées alternatives pour modifier la situation. Donc, c'est une étude qui peut confirmer notre étude. Donc, d'une manière implicite, donc, ils ont étudié la composante centrale de la PCC et la flexibilité cognitive. Donc, la capacité à persister ou changer le cours d'une action, même en présence de pensées, de sensations et des émotions désagréables, afin de relancer en direction de ce qui est important pour la personne. Donc, c'est ce qui est très important dans ces situations. Donc, comme vous voyez, on a confirmé les hypothèses dans les discussions. Donc, pour conclure, cette étude a permis de confirmer que les recherches portant sur la relation entre la flexibilité cognitive et la régulation émotionnelle pourraient représenter une bonne avenue pour faire avancer la communauté scientifique. De futures recherches sont nécessaires pour combler cette lacune et mieux comprendre ces spécificités de la cognition humaine, permet l'activation de la communication flexible et de représentation dans toute une gamme d'activités, qu'il s'agit d'utiliser un objet dans une fonction non habituelle, de résoudre un problème ou de s'adapter à un nouvel environnement de travail. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci Raja pour cette présentation intéressante et synthétique. Merci aussi d'avoir respecté le temps. En fait, Raja, dans sa présentation, il a mis l'accent sur une problématique assez importante, assez centrale dans le métier de médecin, c'est à savoir comment gérer ses émotions. Donc la régulation émotionnelle, c'est quelque chose auquel les médecins ont affaire dans diverses situations, que ce soit de violence, de harcèlement, donc et aussi de surcharge, donc à réguler leurs émotions. Et là, en fait, vous avez choisi d'aborder le sujet par une fonction cognitive, c'est une fonction exécutive, c'est la flexibilité cognitive. Ça veut dire en fait comment la flexibilité cognitive peut être justement un facteur qui va favoriser ou au contraire empêcher de réguler les émotions de manière, je dirais, donc, efficace et adaptée par rapport aux différentes situations dans lesquelles les médecins se retrouvent.
Donc, merci Raja. Donc, c'est toujours le même problème technique. Alors, je vais faire encore un petit mot par rapport à la présentation de Raja, parce que ça complète en partie ce qui a été dit par mon cher ami Riyadi. En fait, les deux interventions sont complémentaires dans le sens où Riyadi il a mis l'accent sur les facteurs de l'environnement, et c'est très important, et Raja il a complété par en fait les facteurs personnels. Et je pense, et d'ailleurs en psychologie du travail on est toujours dans cette approche globale, c'est que tenir en compte l'individu, son travail et l'organisation. Donc une approche holistique. Et en fait, quand on va aborder tout ce qui est flexibilité cognitive ou la régulation émotionnelle, c'est que les individus, enfin en tout cas les travailleurs, peu importe le secteur, ils sont actifs, ça veut dire qu'ils sont acteurs. Ils ne vont pas juste subir les conditions de travail, mais voilà, donc il y a ce côté-là justement de subir, mais ils ne vont pas rester juste donc passifs. Ils vont développer des stratégies d'ajustement, ils vont développer des stratégies de régulation émotionnelle. Et je pense que c'est ce qui est magnifique. Donc c'est justement donc de mettre en lumière l'importance du rôle de la personne, mais aussi des conditions de travail. Si la présentation est prête, c'est bon? Pas encore. إذا هذه المقاربة التي تشمل دور ظروف العمل وأيضا دور الشخص أظن أنها هي المقاربة المستحبة. لماذا؟ لأنه في هذه المسائل والإشكاليات المتعلقة بالصحة يعني التركيز فقط على دور الفرد يلغي دور البيئة، والتركيز حصرا على دور البيئة يلغي دور الفرد. صحيح أن في هذه المداخلات لم يتسنى لكم يعني طرح جميع النتائج التي توصلتم إليها، ولكن فقط من أجل التركيز أو التأكيد مرة أخرى على أهمية هذه المقاربة الشمولية التي تجمع ما هو فردي شخصي بما هو تنظيمات مؤسساتي. L'intervention de mon cher ami collègue Ahmed Khoudi, donc qui porte sur l'effet des conditions du travail sur le bien-être psychologique dans le milieu hospitalier. La parole est à vous. Merci Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. D'abord, je suis très content d'être parmi vous, de participer dans cette manifestation scientifique. Je tiens également à remercier le comité d'organisation pour leurs efforts et l'organisation de cette manifestation. Alors, mon intervention va porter sur le bien-être chez le personnel infirmier. Donc, les intervenants, ils ont tous porté leur regard sur le vécu et des infirmiers dans le milieu hospitalier, notamment le contexte d'oncologie, et la présentation de notre collègue Raja, il a porté sur le vécu au travail, notamment chez les infirmiers, et particulièrement donc, la régulation émotionnelle. Donc je vais enchaîner par rapport à ce contexte professionnel. Pourquoi? Parce que le secteur médical est très important comme un secteur vital dans la société marocaine. Pourquoi? Donc, nous avons tous assisté au rôle joué par le personnel infirmier, donc avec la survenue de la pandémie Covid-19, face à laquelle le personnel infirmier s'est retrouvé jouer un rôle vital pour toute l'humanité, pour assurer des prises en charge en soins infirmiers. Mais le secteur en général, donc, il est caractérisé par de nombreuses contraintes professionnelles qui peuvent impacter négativement la santé de cette catégorie professionnelle. Dans le rapport de l'Observatoire national de développement humain, donc, il a mis l'accent sur un ensemble de facteurs dysfonctionnels qui favorisent, c'est-à-dire qui impactent négativement la santé des infirmiers. Donc, je donne l'exemple de la généralisation du régime d'assistance médicale qui a mis l'hôpital public sous une forte tension, donc qui demande
Donc, beaucoup d'efforts de la part des infirmiers pour répondre à un influx massif des patients qui arrivent sur l'hôpital. Les infirmiers marocains souffrent également de plusieurs problèmes de santé. Il y a le cas de l'épuisement professionnel qui a été mis en évidence par l'intervention de notre collègue Riadi, donc dans le contexte hospitalier. Il y a également des manifestations d'ordre psychiatrique. Les infirmiers sont suivis pour des problèmes, des difficultés de sommeil, des problèmes dépressifs, etc. Il y a également l'impact des conditions physiques du travail sur le santé physique, notamment les TMS, les troubles musculo-squelettiques, donc un ensemble de problématiques liées à leur santé. Et malgré donc, cette situation, ils continuent à réaliser donc, leur travail en disposant également de certaines ressources qui leur permettent de faire de leur mieux pour mieux répondre aux contraintes professionnelles. Alors, pour les fondements théoriques de cette étude, donc j'ai choisi comme un aspect positif de la santé, à savoir le bien psychologique du travail. Donc il y a deux aspects fondamentaux pour appréhender de manière générale la santé au travail. Il y a l'épuisement professionnel, la détresse professionnelle, le stress professionnel, etc. Mais également il y a le bien-être au travail. Alors le bien-être au travail, c'est un concept multidimensionnel qui se compose de trois dimensions essentielles, à savoir la sérénité, l'harmonie sociale et l'engagement au travail. Donc, les sentiments de sérénité, c'est une dimension qui reflète le bien-être affectif, émotionnel de l'infirmier. Donc ici, l'infirmier dans cette étude. Pour l'harmonie sociale, donc, ça concerne le rapport, la qualité de rapport avec les collègues au travail, donc les usagers qui sont les patients et leurs proches. Il y a également un aspect qui traduit donc, cette manifestation de bien-être, c'est l'engagement au travail, donc le désir de s'impliquer, de s'engager dans son travail, le fait d'aimer donc, son travail. Donc ce sont des aspects fondamentaux pour appréhender et définir le bien-être au travail. Alors, également, donc, pour pouvoir expliquer donc, les résultats et suivre notre étude, donc, nous sommes basés sur une théorie qui est considérée comme la théorie la plus influente actuellement, qui fait de l'autorité dans la communauté scientifique par rapport à la problématique de la santé au travail. C'est la théorie des exigences de ressources au travail développée par Descartes et Morosi. C'est une théorie très importante pour pouvoir expliquer donc, les processus de détérioration de la santé, notamment à travers ce qu'on appelle le processus énergétique, qui implique qu'une fois les travailleurs de manière générale, ici dans cette étude, les infirmiers, lorsqu'ils sont confrontés dans une situation difficile au travail, alors leur exposition prolongée à long terme, donc ça impacte négativement leur santé et la détérioration donc, prendre la forme d'un état de d'épuisement professionnel, d'un stress, d'une dépression, donc un ensemble de problématiques dans le contexte professionnel. Mais également, cette théorie prévoit également un autre aspect fondamental pour pouvoir protéger et favoriser une bonne santé au travail. Et cet aspect-là, donc, il est expliqué par ce qu'on appelle le processus motivationnel, c'est-à-dire plus les infirmiers ils ont accès à certaines ressources dans le contexte professionnel, plus ils sont enclins à faire face aux contraintes professionnelles et pouvoir rapporter et s'estimer être heureux donc, et en bien-être au travail. Alors, la problématique consiste à définir un ensemble de facteurs qui impactent la santé des infirmiers. Donc, comme vous le savez, les conditions de travail dans le milieu hospitalier sont très pénibles et très pesantes sur le plan de santé au travail. Il y a le problème de surcharge du travail, donc les heures, bien les horaires de travail plus longs, c'est une caractéristique fondamentale dans le milieu professionnel. Parce que donc, le milieu hospitalier, donc, c'est un milieu dans lequel les infirmiers ils sont obligés de suivre la continuité du service public pendant 24 heures, ce qui fait qu'ils sont obligés de suivre une organisation du temps de travail
que ce soit pour le travail de nuit, pour le travail en rotation, donc les heures de travail longues, notamment dans la structure des urgences, la réanimation, ils travaillent pendant 2 heures pour donc, suivre cette rotation. Il y a également l'environnement physique du travail. Dans l'hôpital public, il y a des conditions particulières dans le contexte de soins. Les locaux, donc le fait de faire face à une surcharge, de manipuler des charges lourdes, c'est-à-dire de faire beaucoup de déplacements, le risque de contracter une maladie du fait de contacter des produits liés à l'exercice en soins médicaux. Il y a également donc, le risque d'infection, donc le risque de violence, etc. Donc, un ensemble de problématiques qui impactent la santé des infirmiers, sans oublier également une dimension fondamentale concernant les facteurs de risque au travail dans le métier infirmier, c'est les exigences émotionnelles, donc l'importance de la régulation émotionnelle, donc on va en parler par rapport à ça. Donc c'est une dimension fondamentale également dans le métier de soins. Alors dans cette étude, nous avons testé l'effet des exigences que j'ai citées tout à l'heure, à savoir les exigences émotionnelles, les horaires de travail, l'environnement physique, sur le bien-être des infirmiers dans le contexte hospitalier de Rabat. Alors, pour les hypothèses, donc, nous avons vérifié la relation entre les exigences émotionnelles et le bien-être. Donc, nous avons prévu que cette relation va être négativement liée, ce facteur va être négativement lié au bien-être. Donc, les horaires de travail également, ils auront un effet négatif sur le bien-être des infirmiers et l'environnement physique est associé de manière négative au bien-être au travail. Alors cette étude a porté sur 296 infirmiers et infirmières, donc un échantillon par convenance. Donc l'âge et l'ancienneté, donc il y a également quelques caractéristiques professionnelles. Donc nous avons touché les services des urgences, de la réanimation, de la chirurgie, donc les services de médecine et le service de radiologie. Donc nous avons essayé de toucher un ensemble des différents, c'est-à-dire les différents aspects des structures hospitalières. Également, donc, nous avons touché un ensemble de spécialités, donc les infirmiers polyvalents, les infirmiers réanimateurs, les techniciens de santé et d'autres spécialités comme les urgentistes, les kinés, les orthophonistes, parce qu'on a également travaillé avec l'hôpital d'enfants. Alors, pour collecter les données, donc, nous avons mis en place un questionnaire composé de 4 échelles de mesure. Donc, l'échelle de bien-être psychologique au travail. C'est une échelle qui a été développée par Gilbert et ses collaborateurs. C'est une échelle de mesure qui est adaptée au contexte professionnel, donc qui a été contextualisée par rapport au contexte du travail. Il est composé de 22 thèmes et nous avons obtenu donc, des indices de fiabilité donc, satisfaisants. Les exigences émotionnelles, ils sont composés de 7 affirmations développées à partir de métiers exploratoires à l'aide des entretiens avec les infirmiers et les travaux de l'IO et TC. Donc ici, les exigences émotionnelles renvoient à 3 dimensions fondamentales, c'est-à-dire le fait de confronter des situations difficiles au travail, la régulation émotionnelle, donc le travail que fait l'infirmier sur soi, c'est-à-dire le fait de maîtriser ses émotions devant la confrontation des situations déstabilisantes sur le plan émotionnel. Et non seulement le fait de confronter un travail sur soi, il y a également un travail, c'est-à-dire le fait de produire un travail émotionnel et de chercher le bien-être du patient, donc 3 dimensions fondamentales. Il y a également l'environnement physique du travail, composé de 8 items, et la mesure de l'horaire de travail. Donc, on a développé une échelle sur la base d'une étude exploratoire. Alors, nous avons opté pour l'administration, c'est-à-dire la passation auto-administrée du questionnaire. Donc, nous avons rencontré les infirmiers donc, sur le lieu du travail. Donc, la collecte de données a été effectuée entre juillet et octobre 2019.
et nous avons traité les informations, les données à l'aide du logiciel SPSS et procédé à la vérification de certaines conditions d'application pour pouvoir conduire nos traitements statistiques après. Alors, quelques statistiques préliminaires concernant donc, le niveau de bien-être des infirmiers, le bien-être selon le genre. Il y a également c'est-à-dire donc, les principaux résultats. Donc, nous avons obtenu des résultats qui permettent de conclure à une relation dans laquelle les exigences émotionnelles, les horaires de travail et l'environnement physique du travail ils ont un effet négatif sur le bien-être des infirmiers. Donc les résultats, ils ont montré que ces exigences émotionnelles, c'est l'ensemble de ces facteurs et ces contraintes, ils agissent de manière négative sur le bien-être des infirmiers. Alors ces résultats, ils sont conformes avec l'ensemble des études précédentes dans lesquelles ils ont montré, selon le processus de détérioration, le processus énergétique, que l'exposition aux conditions difficiles du travail, elle met l'infirmier dans une situation de déséquilibre. L'exposition prolongée à ces conditions difficiles donc, va entraîner après une détérioration de la santé et à travers une baisse de niveau de bien-être au travail. Parmi donc, les intérêts pratiques de notre étude, alors nous avons montré l'importance d'améliorer, d'opter pour l'amélioration de l'environnement physique du travail, notamment le fait de fournir les moyens et les équipements nécessaires pour l'accomplissement des soins infirmiers. Donc, le rapport de l'ONDH et le rapport du Conseil économique, social et environnemental, donc il a mis l'accent sur ces éléments-là, dans des rapports sur le secteur de la santé au Maroc. Il y a également l'importance de miser sur la formation des infirmiers, notamment pour maîtriser de manière efficace les risques professionnels, notamment les accidents d'exposition au son, et de travailler sur leur perception par rapport à cette problématique. La formation des infirmiers est fondamentale, notamment lorsqu'il sera axé sur différentes thématiques, donc la régulation émotionnelle, donc les stratégies de gestion des émotions parmi ces stratégies, les techniques de communication avec les usagers, donc notamment avec les patients et surtout leurs proches, parce que l'infirmier n'est pas seulement en lien direct avec le patient, mais également avec sa famille qui est toujours présente à l'hôpital. Il y a également donc, les techniques de gestion de patients difficiles. Donc, il a parlé de vécu dans le contexte d'oncologie. Donc, c'est difficile de travailler avec certains patients qui sont suivis pour donc des problèmes donc la vitalité donc, qui est en jeu de leur santé. Donc, et en dernier élément, c'est le fait de mettre en place un horaire de travail qui soutient une vie sociale et familiale, parce que donc, l'infirmier travaille selon des horaires décalés sur le plan social, donc il trouve énormément de difficultés à concilier entre donc, les obligations professionnelles et les responsabilités familiales. Alors, comme toute étude, donc, il y a des limites. Parmi ces limites, je cite le fait de nous appuyer sur le questionnaire auto-rapporté, donc il est très il pose problème de désirabilité sociale, et également l'étude est basée sur un devis, c'est-à-dire transversal, une étude corrélationnelle, donc d'où l'importance de nous engager donc, après dans une étude longitudinale pour vérifier de manière exacte et chercher le lien de causalité entre ces variables, ces stresseurs professionnels et le bien-être au travail. Et merci de votre attention. Pour cette présentation si importante et intéressante qui interroge encore une fois le rôle des conditions de travail dans la santé au travail et en fait en mettant l'accent plus particulièrement sur le bien-être.
Et je trouve que c'est très important d'abord de comprendre la science du travail, comme ça a été dit dans la présentation, en mettant l'accent à la fois sur ce qui ne marche pas, ce qui fait mal, donc de ce qui se prend au travail, de ce qui est éthiquement professionnel, mais aussi d'évaluer en même temps de ce qui est bien-être, satisfaction et épanouissement. C'est très important. Parce que la santé au travail, ça on le sait, depuis au moins maintenant un siècle, ce n'est pas l'absence de la maladie. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas en souffrance, ça ne veut pas dire qu'il est son travail. Ça ne veut pas dire qu'il est satisfait de son travail. Ça ne veut pas dire qu'il est épanoui dans son travail. De l'intérêt justement, dans n'importe quelle étude qui porte sur la santé au travail, d'évaluer les deux aspects. Ça veut dire un aspect positif, dans quelle mesure il y a des indicateurs du bien-être, et quels sont les facteurs qui agissent sur le bien-être, positivement ou négativement, et de l'autre côté aussi de voir quels sont les facteurs qui génèrent de la souffrance, du mal-être et de l'épuisement professionnel. Donc la présentation de Serfondé a pu montrer à travers l'étude empirique, et cette étude empirique a été précédée par une étude exploratoire qualitative. Donc il y avait une étude qualitative et une étude quantitative, et je trouve que c'est toujours intéressant et important d'opter pour ce genre de méthodologie parce que ça permet déjà en fait à la population, à l'échantillon, aux participants de s'exprimer librement dans une première phase, et dans une seconde phase, on va faire justement une étude auprès d'un large échantillon pour pouvoir faire des résultats concluants. Et puis ce qui est important aussi dans la présentation de Serfondé, c'est le fait qu'il a pris en considération 3 facteurs clés qui peuvent impacter le bien-être des infirmiers. Donc, à savoir les exigences émotionnelles, il y a aussi les horaires, et puis il y a l'environnement physique. Et je crois que c'est trois éléments essentiels, et notamment que, par exemple, les infirmiers ne sont pas formés. Donc, les infirmiers ils ne sont pas formés à tout ce qui est gestion du stress, gestion des émotions, tout ce qui est régulation émotionnelle. Et du coup, une fois sur le lieu de travail, ils se retrouvent face à des situations déstabilisantes sur le plan émotionnel. Donc, merci Serfondé, merci Seriali, merci Raja. Donc, c'est vraiment, voilà, donc j'étais ravi de présider, enfin, en tout cas, d'animer cette séance. Donc, je me considère pas président. Donc, on va ouvrir la discussion. Donc, la parole est publique pour interagir, pour apporter des témoignages, pour poser des questions. Donc, الكلمة لكم ولكل باللغة التي تحبونها وترتاحون فيها. Sympathie. Il y avait des présentations extraordinaires qui sont conduites dans le but 4, c'est l'environnement du travail. J'ai une question à Madame, en fait, des remarques, Madame Lexo. Votre étude a abordé la relation entre 2 variables de construit psychologique, à savoir la flexibilité cognitive et sa relation avec la régulation émotionnelle. En fait, elle est à la base de la méthode corrélationnelle. C'est une étude corrélationnelle, quantitative. Mais ce que je viens de constater est que vous n'avez pas conduit l'analyse factorielle. Ça veut dire qu'on ne peut pas, en aucun cas, tester la relation entre 2 variables, les 2 variables que vous avez abordées, en tant que variables latentes unidimensionnelles. Non, ce sont des variables multidimensionnelles. La flexibilité cognitive est une variable latente, c'est un construit psychologique multidimensionnel. La même chose doit se dire par rapport à la régulation émotionnelle. Donc, je vous invite, c'est vraiment un topic de recherche extraordinaire, fertile, riche, mais vous devez conduire une analyse factorielle. Il faut essayer d'examiner la structure factorielle, combien de dimensions pour chaque. En fin de compte, les psychologues sont intéressés par l'examen de la relation entre les variables et surtout entre les dimensions de chaque variable. Mais ce sont les éthèmes, c'est les relations entre les éthèmes qui sont examinées à la fin.
La deuxième question, pour surveiller tout de suite, الظروف اللي كيشتغلوا فيها الاطباء لاتموسفير سورتو لو كونتكست اللي كيشتغل ديالي واش ما عندوش شي اثر على لا بيرفورمانس سورتو لا بيرفورمانس على باش ديال دوك الاطباء الانفيرميين اكسيتيرا. Monsieur Prodé, votre topic de recherche, est-ce qu'on peut amener votre étude jusqu'à ce qu'on peut ou bien puisse étudier la causalité entre les deux variables, les variables que vous avez abordées. D'accord? À travers un mot des mesures, la mobilisation par exemple. Merci. Merci pour ces remarques pertinentes et ces questions. Donc, oui, c'est bien. Bonjour, j'ai une question pour la dernière intervention, M. Khaoudi. Votre présentation était vraiment très fructueuse et intéressante. J'ai une question par rapport aux recommandations. Je voudrais savoir, avec un regard en recul, pendant la pandémie, est-ce que les recommandations sont encore mises ou bien est-ce qu'on devrait anticiper et élaborer davantage ces méthodes pour essayer justement de créer un bien-être vis-à-vis du personnel médical ou paramédical par rapport à cette pandémie et par rapport aux prédictions de ce qu'il pourrait avoir dans l'avenir. Et merci. Merci Seigneur pour ces remarques. السلام عليكم وشكرا تقدير للتخوة بريزونطاسيون. بالنسبة للسؤال ديالي كيفاش نعرف بالنسبة للأستاذ الريالي هو بالنسبة للفرضيات المعتمدة ثلاث مؤشرات. بالنسبة لغياب الإمكانيات وغياب الدعم والمناخ الوظيفي ainsi de suite, il se doit sur trois. بمعنى انطلاقا من المجموعة الاستكشافية أو نتائج ديال الدراسة أو الإقامة السابقة إلى وما هي نتائج البحث. بالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة للبروفيسور خولي ربما كان من الأجر إلى جانب بالنسبة للدراسة الإفريقية كان من البدء كما يقول دراسة لي كونديسيون كان من الأجر أن يكون هناك من كيفي كونتيتاتيف بلس كاليتاتيف. شكرا. هل هناك سؤال آخر؟ السلام عليكم. بدوري لا يسعني الا اشكر اخواني الاساتذه التكفيرين. كانت فعلا مداخلات شيقه وتوفي بالغرض وبالطلب. نشكر الاخوان. هي في الحقيقه هذه المفاهيم واسعه ومتداخله وحتى كيفية مناقشتها ومساعدتها يبقى رهين تساؤل. لأن باش نناقشوا الموضوع ديال الكونديسيون ديال الترافاي سي اون بروبليماتيك لي دوبوي لونطون من البداية الإرهاصات الأولى للسيكولوجي الترافاي كانت موضوع المساءلة. ودايوغ هو الديبي ديال ليستوار دو لا بسيكولوجي. وهنا أحيل إلى l'administration du travail, la gestion scientifique du travail. Donc, دائما هي موضوع المساءلة منذ قليل. لكن في الحقيقة ما كان متوقعا من هذه المداخلات هو النتائج. الأخ المتدخل الأول ناقش المستوى المنهجي والمستوى لكن النتائج وهي الضرورية وهي المهمة وهي c'est raison d'être de l'existence plutôt ديال التواجد ديالنا في هذه الأفكار والتساؤلات هي لا ريزولتا. دونك شنو هما النتائج اللي توصلت بها من ناحية أخرى بالنسبة للإخوان البيانات تيبقى مفهوم سوبجيكتيف. دونك من الأولى أننا يكون
soi-disant une étude déclarative, une étude soi-disant répertoriée par rapport à qu'est-ce que le bien-être, par rapport à chacun. Là, on a fait comme le pourquoi des choses, qui va être plutôt d'accord. Les facteurs parasitaires, les parasitaires, ils sont par rapport au sexe naturel ou l'ancienneté, ce sont des facteurs parasitaires qui peuvent altérer soi-disant l'étude ou ما كانتش عليهم مساءلة من ناحية أخرى بالنسبة للأخ أحمد. Le problème, c'était que la définition de le bien-être, le questionnement, qui peut être un grand problème relativement le questionnaire, c'est pas le début de la campagne, c'est pas la fin, plutôt presque c'est la fin. Donc le waqt, ربما يكون un problème parasitaire par rapport aux résultats. أنا ما تنظرش في les résultats plutôt que pour la pertinence du travail, c'est un petit peu كان ممكن أنه يكون وهنا عاوتاني كنرجع للمنهج والاقتضاب l'adaptation des questionnaires. C'est un grand problème. On peut pas dire les résultats suivent un processus, mais le début dialogue, ça pose un problème. Le début de votre recherche, c'est les questionnaires qui ne sont pas adaptés. Lorsque je parle de l'adaptation, mais si تكييف ثقافي ماشي تكييف لغوي. شي نهز الكيستيونير ونترجمو انا ما عنديش لابيليتي باش نترجمو انا. كاين اساتذه في اللغه اللي يترجموه ونحاولوا نترجموه انفيرسيون واش يحافظ على المعنى ديال الكيستيون. دونك غادي نوقفوا. اسمح لي تاسفت علي مارست عليك. شكرا استاذ. دونك غادي نعطي الكلمه للمتدخلين. Alors pour la question qui peut poser notre étude, il s'agit d'une étude exploratoire. Donc l'objet d'étude est bien sûr le rôle de la flexibilité cognitive dans la régulation émotionnelle, mais aussi d'orienter notre recherche, de confirmer les méthodes utilisées, le test classique, make a trial and test, et l'échelle de la régulation émotionnelle, les résultats que j'ai présentés ne sont pas finaux. Donc je ne peux pas analyser d'une manière adéquate, bien sûr, parce que je n'ai pas l'échantillon que j'attends. D'accord? C'est pourquoi il n'y a pas. Je comprends, vous avez raison, et je vais faire ça, Inch'Allah, dans le futur. Et merci pour votre remarque. شكرا جزيلا على هذا التفاعل. أبدأ إجابتي من السؤال الأخير. إن كنت سيدي أنصت إلي جيدا وأنا أتدخل، قلت للمداخلة قلت هذه مشروع دراسة، والمشروع قلت أنه ممتد في الزمن، وبالتالي لا يمكن أن أفصح عن النتائج. صحيح بالنسبة للفرضيات أقول أنه كما قال زميلي أن هذه المشروع هو قبل أن يبدأ على أرض الواقع خلق من دراسة استطلاعية، والأستاذ سفيان أحبب هذه الدراسة الاستطلاعية لأنها هي الأساس.
من هذا الأساس انطلقت من الفرضيات. وأنا أتحدث عن الاحتراق النفسي، قلت زميلي سعيد أنه مداخلتي فيها الكثير من التعاريف دون أن أشير إليها. من بين ما كنت أريد الإشارة إليه هو مؤشرات الاحتراق. هذه المؤشرات تبدأ من الإنهاك ثم النظرة السلبية نحو بيئة العمل، وأيضا الاتجاه نحو العمل، ثم النظرة السلبية نحو الذات. إذن هذه المؤشرات هي التي في نهاية المطاف بغض النظر عن مراحل الاحتراق تؤثر على مردودية الوظيفة، وبالتالي كل ما أشرت إليه هو موجود عندي، ولكنني قفزت عليه نظرا لضيق الوقت. شكرا جزيلا على هذا التفاعل الفعال. شكرا لكم. Alors d'abord, je tiens à vous remercier pour votre intérêt pour faire mon intervention et vos réactions. Donc, je vais commencer par l'intervention, la question de CCLE, par rapport à la causalité, donc le fait de chercher un lien de causalité entre les stresseurs au travail et le bien-être, donc une variable dépendante. Alors, comme vous le savez, en psychologie du travail, c'est difficile de mener donc, une étude expérimentale pour chercher les liens de causalité dans un environnement professionnel très difficilement, si j'ose dire, contrôlable. Donc, on ne peut pas contrôler toutes les variables pour chercher justement l'aspect causal dans le lien entre deux variables. Donc il y a deux options, soit on opte pour la méthode expérimentale, soit on opte pour une étude longitudinale. Et là encore, c'est difficile de suivre donc, les infirmiers pendant une longue durée et confirmer après l'aspect causal entre les stresseurs qui ont généré soit un problème de santé, c'est-à-dire un épuisement professionnel, ou bien une détérioration sur le plan du bien-être au travail. Donc les deux options, pratiquement c'est difficile pour un chercheur ici dans le contexte marocain de mener un devis expérimental pour chercher une causalité. Donc par rapport à la question, oui, j'essaie pour répondre à la fois par rapport à la question de qualitatif et des notions de bien-être. Donc par rapport à cette question, je veux juste dire que notre étude est partie. Donc a priori, nous sommes partis par une étude exploratoire. Donc une étude exploratoire, les principales raisons, c'était pour nous familiariser avec le contexte professionnel d'abord. Deuxièmement, pour repérer et identifier les facteurs propres à l'environnement professionnel et le contexte hospitalier marocain. Donc, c'est-à-dire nous sommes entretenus avec les infirmiers pour dégager leur point de vue, leur perception par rapport aux différentes contraintes professionnelles qu'ils rencontrent au moment de leur exercice en soins infirmiers. Donc, et à la base de cette étude exploratoire, nous sommes ensuite passer à l'élaboration des questionnaires pour justement nous ne sommes pas se contenter seulement de transposer des questionnaires qui sont élaborés dans les contextes occidentaux, mais on a également on les a adaptés par rapport au contexte hospitalier et par rapport aux résultats obtenus dans la phase exploratoire. Donc, et d'ailleurs, comme il a dit le professeur Azouar, on a opté pour une méthodologie, c'est-à-dire ce que peut offrir une démarche qualitative, notamment l'étude exploratoire, et une démarche quantitative pour vérifier empiriquement le lien et tester le vécu que nous avons ressorti dans les entretiens avec les infirmiers. Par rapport aux dimensions du bien-être, je voulais juste vous dire que sur le plan mondial, il y a un consensus par rapport aux dimensions d'évaluation des aspects du bien-être au travail. Il y a plusieurs études, mais ce qui toujours fait l'autorité par rapport aux recherches dans le domaine du bien-être au travail, il y a donc l'échelle que j'ai citée tout à l'heure dans ma présentation. Pourquoi ? Parce que c'est une échelle qui a été développée
se sont inspirés d'une échelle qui est l'échelle de mesure des manifestations du bien-être de manière générale, dans le contexte de la vie de manière générale, mais après, ils ont adapté donc, cette mesure par rapport au contexte professionnel et se sont mis d'accord sur 3 éléments qui concernent la sérénité, c'est-à-dire le rapport, c'est-à-dire le bien-être individuel. Donc ici, c'est l'individu. Pour rejoindre la psychologie du travail, c'est l'individu. Alors, l'harmonie sociale, c'est le contact avec les autres, c'est une dimension fondamentale du bien-être au travail. Donc, les qualités avec les collègues, les chefs hiérarchiques, l'environnement professionnel, les usagers, les patients dans le contexte hospitalier, dans d'autres contextes. Et la 3e dimension, c'est qui traduit un aspect important que le bien-être, c'est l'engagement au travail. C'est-à-dire le fait de s'impliquer, d'aimer, de s'engager dans son travail. Donc ce sont 3 dimensions. C'est vrai qu'ils sont, on mesure ici une perception subjective, mais quand même avec un instrument, avec un outil pour donner un peu de rigueur par rapport à l'état des lieux concernant le bien-être au travail. Par rapport à la traduction et l'élaboration des questionnaires, donc, on a respecté de manière rigoureuse donc, les étapes méthodologiques pour l'élaboration des échelles de mesure. On a opté pour la traduction c'est validé par des professeurs et des doctorants. Donc, on a respecté donc, les démarches donc, par rapport à ça. Et par rapport à la question de Mme Samira concernant les recommandations, je veux juste dire qu'en psychologie du travail, l'approche, la démarche adoptée par le psychologue du travail, c'est-à-dire qu'il dresse un état de lieu sur les conditions du travail qui peuvent favoriser donc, et détériorer la santé. Donc on met en place un ensemble de recommandations et ces recommandations, c'est-à-dire à l'organisation concernée par notre expertise. Ça répond à la volonté de s'engager dans ces recommandations après. C'est-à-dire, on n'opte pas pour donc, le volet curatif, thérapeutique et le suivi des infirmiers, c'est beaucoup plus dans une démarche donc, préventive et c'est-à-dire questionner les facteurs de risque au travail et comment donc, mettre en place des actions qui peuvent corriger donc, ces éléments. Donc, et merci encore une fois pour vos réactions. Merci, cher Ahmed, et cher Raja pour ces éclaircissements. Si vous me permettez, en fait, juste, il y a peut-être qu'on en discutera après, sur la traduction de l'ihtiraq nafsi. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est l'épuisement professionnel, moi j'aurais tendance, c'est un avis, c'est mon avis, الاحتراق المهني. لماذا؟ لأن باش نقولوا الاحتراق النفسي وكأننا نرجع الأمر أن الأمر يتعلق بالفرد. في حين أننا نعرف أن الأمر كما قال تفضل الأستاذ أن في علاقة المداخلة في علاقة مع ظروف العمل. Pour ne pas psychologiser une problématique organisationnelle, à savoir l'épuisement professionnel, je pense خصنا نحبسوا من تسمى الاحتراق النفسي. ربما الاحتراق المهني اللي فيه هو جانب نفسي. وربما هذا حتى إذا سمحتي لي سير لي حتى في البيانات. ولازم ما ترجمناش. حيث لو كان ترجم غادي واش الرفاهية راه كيف تقولوا لواحد الرفاه يقول لك واحد عندنا حتى لو مينيموم على الرفاه راه كل البيانات شنو هو سيانيكا بسيكولوجيك عادية بمعنى عادية وإسكو جاي mon travail est-ce que je me sens bien dans mon travail est-ce que j'ai de bonnes relations avec les autres ولكن هنايا ça passe ولكن فاش كتقول له الرفاه ولا الرفاهية يقول لك شنو الرفاهية donc c'est juste en fait la traduction ولكن voilà هو فقط لن ولم